बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज सबसे पहले हम बेहद के दादाजी के मूल स्थान पर लाइट हाउस पावर हाउस पारसनाथ से कनेक्शन जोड़ेंगे और बेहद के बेहद की शक्ति को आत्मा में ग्रहण करेंगे। जब आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ता है, हमारे मस्तक में जो आत्मा है और बेहद के दादाजी के जो मस्तक में से लाइट की किरणें निकल रही है, उन किरणों का जब हमारी आत्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है, जब आत्मा कनेक्शन जोड़ती है ना, तो उसी टाइम जैसे वेल्डिंग वाला जब जोड़ता है, तार जोड़ता है, तब करंट निकलता है ना। तब दो तारे जुड़ती है, तब उसमें से करंट निकलता है और उसमें से रेज निकलते हैं। जब तक तारे जुड़ती नहीं, तब तक करंट नहीं आता। तो कनेक्शन लूज होगा तो भी करंट नहीं आएगा। और जब हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं दादाजी से, तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा में से रेज निकलते हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैंपन समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था बन जाती है। ऐसी अवस्था का बेहद के बच्चों को अनुभव करना है और हमेशा परम लाइट के गोले के अंदर रहना है। ऐसा महसूस करना है कि मेरे आसपास परम लाइट का गोला है और दादाजी और मैं कंबाइंड है। कंबाइंड रूप में रहने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी, बाप के साथ कंबाइंड रूप रहने वाली आत्माएं, ऐसी आत्माएं सदा सर्व के अधिकारी और सर्व त्यागी, सदा बेहोशी की जाल से मुक्त रहने वाले, आवागमन से मुक्ति पाने वाले, मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले। जो मास्टर बीज रूप अवस्था में लवलीन है, उसका मतलब है बाप और आप कंबाइंड रूप में आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, वो है बीज रूप अवस्था। बीज रूप अवस्था में स्थित रहने वाले, लवलीन रहने वाले राज ऋषि आत्माएं, ऐसे विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, फिर तो 2 शब्द वाणी के सुनेंगे। परम शांति। परम शांति। मैं 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए दादाजी की याद में बच्चों को बिठाती हूँ, ताकि बच्चों को वाणी के साथ साथ पावर भी मिले। समय और स्वयं के समय, कौन सा समय है? आप समय जानते हो? समय कौन सा है? कौन सी घड़ियाँ चल रही है? जो ज्ञानी है, बेहद के ज्ञानी, उनको समय की वैल्यू पता है। ये एक सेकंड हमारा वैल्यूबल समय है, क्योंकि बेहद के दादाजी धरती पर आए हैं, धरा पर अवतरित हुए हैं। इसलिए हमारा जो समय है वो
बेहद अमूल्य समय। समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। महान बनने की विधि क्या है? समय और सम का महत्व। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो क्वेश्चन मार्क है। जैसे समय महान है वैसे आप भी महान आत्मा हो। बाप द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है, तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे हैं। हम महान बाप के महान बच्चे हैं। इसे जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। समय को क्या वरदान है? जितना भी भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। हर घड़ी हर सेकंड पुरुषार्थ कर सकते हो। पुरुषार्थ क्या है? बाप को याद रखना, बस बाप और आपको माइंड रहना, यही पुरुषार्थ है। और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। तो संगम युग को यही वरदान है। जितना चाहो भाग्य बना सकते हो। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने खुद खजाने मिले हैं, गिनती कर सकते हो? अनगिनत बेहद खजाने। तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। सदा मुख से रतन निकले, मुख से ज्ञान रतन, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे। ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है। समय कौन सा है? बेहद महान समय है। महान आत्मा हूँ, बस यही याद रखना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా రాజ ఋషి ఆత్మలు అనగా త్యాగము, తపస్సు, బాపు యొక్క ప్రేమలో లెవలీనమవుతూ బీజ్ రూపీ స్టేజ్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు అంటూ మా దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అని అందరికీ చెప్తూ ఈరోజు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనం బేహద్ దాదాజీని మూల స్థానంలో లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్, పారస్ నాద్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి శక్తిని తీసుకుంటూ ఈ యొక్క సందేశము అవ్యక్తవాణి సారమును తెలుసుకుందాము. బేహద్కే బేహద్ శక్తి ఆత్మ లోపల గ్రహణ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మ లోపల ఆ పవర్ని గ్రహిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆత్మ మరియు పరమాత్మని యొక్క కనెక్షను కరెక్ట్గా జోడించబడుతుంది. అది మన మస్తకంలో ఆత్మ లోపలికి బేహద్ దాదాజీ యొక్క మస్తకంలో నుండి లైట్ కిరణాలుగా వచ్చి చేరుతూ ఉంటుంది. ఆ కిరణాలు ఎప్పుడైతే మన ఆత్మతోటి కనెక్షన్లో తోటి జోడిస్తూ వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ యొక్క టైంలో ఏ విధంగా తీగలను జోడించేటువంటి, వెల్డింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కనెక్షన్ను కలుపుతూ ఉంటారు కరెంటు పాస్ చేయటానికి. అదేవిధంగా మనము ఈ విధంగా కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే మన ఆత్మ లోపల కరెంట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. 2 తీగలను జోడించాలి. అది భలే రబ్బర్ ట్యూబ్ తొలగించినటువంటి వైర్. మనము దేహాభిమానము, దేహమును అనే రబ్బర్ ట్యూబ్ను తొలగించి ఆత్మ తీగను పరమాత్మ లైట్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే కలిగేటువంటి పవర్.
వచ్చేటువంటి కరెంటు. దీనిలో చాలా పవరు రేసెస్ రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మరి తీగలను జోడిస్తామో అప్పుడే కదా కరెంట్ వచ్చేది. జోడించకపోతే కరెంటు పాస్ కాదు, లైటు వెలగదు, బల్బు వెలగదు. కనెక్షను లూజుగా ఉన్న కరెంటు సరిగ్గా పాస్ కాదు, ప్లగ్ లూజుగా ఉన్న వైర్లు సరిగ్గా కనెక్ట్ కాకపోయినా కరెంట్ అనేది రాదు. అందుకనే కరెక్ట్గా జోడించాలి కనెక్షన్. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా సంపూర్ణ దేహి అభిమాని స్థితిలో ఉంటూ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తేనే ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క ఆత్మ లోపల పరమాత్మని యొక్క రేసస్సు, పవరు, కరెంటు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ యొక్క కరెంటు పవర్ తోటే మనం మర్చిపోగలుగుతాము. నాది అనేది సమాప్తమైపోతూ ఉంటుంది. చక్కటి బీజ్ రూపీ స్టేజీ, నిరాకారి స్టేజీ, వైదేహి విదేహి స్టేజీ తయారవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి స్థితి బేహద్దు పిల్లలు అనుభవం చేసుకోవాలి. సదా పరం లైట్ గోళం లోపల ఉన్నాము అని అనుకొని చింతన చేస్తూ అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటే లైట్ గోళం లోపల ఉన్నట్లు, నా చుట్టూ లైట్ పరం లైట్ ఉన్నట్టు భావిస్తూ ఉంటే మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండిపోతారు. నేను మరియు దాదాజీ కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండుట అనేది విశ్వసేవాధారుల యొక్క లక్షణం. బాపుతోటి కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలు సర్వ అధికారి ఆత్మలు, సర్వత్యాగి మరియు విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు. సర్వుల యొక్క బేహోషి జాలం నుండి విముక్తి చేయగలుగుతారు. అంటే స్పృహ కోల్పోయి మాయ ప్రపంచంలో తెలియకుండానే ఇరుక్కుపోయినటువంటి వాళ్ళకు ముక్తిని ఇవ్వగలుగుతారు. అవాగమన చక్రం నుండి ముక్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు వారు. అవాగమనం అంటే జనుమరణ చక్రాలు రావటం, పోవటం, పుట్టడం, చావటం. ఎప్పుడైతే మీరు వారికి ఈ యొక్క పవర్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు విముక్తి పొందుతారు. మాస్టర్ బీజ్ రూపీ స్థితిలో లవలీనంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు మీరు మాస్టర్ బీజ్ రూపీ స్థితిలో ఉంటూ ఉంటే మీ నుండి వారికి కూడా ఆ యొక్క వైబ్రేషన్స్, పవరు, ప్రేమ, శక్తి అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. బాప్ మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉండాలి. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ అనేది ఉండాలి. ఎప్పుడైతే బీజ్ రూపీ స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారో స్థిరంగా మీరు రాజ ఋషి ఆత్మల్లాగా అయిపోతారు. కర్మేంద్రియాలపైన రాజ్యం చేస్తున్న యోగి స్టేజిగా, బేహదు వైరాగిగా, ఋషిగా ఉంటారు. బాపు యొక్క ప్రేమలో లవలీనమైపోయి ఉంటారు. ఇలాంటి విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయం అనుసారంగా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి 2 మాటలైనా 2 సెకండ్స్ అయినా మీరు స్వరూపంలో స్థితిలో ఉంటూ ఈ వాణి, అవ్యక్తవాణి వినండి. పరం శాంతి. ఏదైతే 2 సెకండ్స్ 4 సెకండ్స్ దాదాజీ యొక్క స్మృతిలో పిల్లలు కూర్చుంటే పిల్లలు శక్తిశాలిగా అవుతూ ఉంటారు. జ్ఞానము, యోగము కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటుంది. జ్ఞానంతో పాటు యోగం చేస్తూ ఉంటే పవర్ కూడా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. సమయము మరియు స్వయం. సమయము అంటే ఎలాంటి సమయము మీకు తెలుసు. ఏ సమయం నడుస్తుంది ఇప్పుడు, ఎలాంటి గడియలు నడుస్తూ ఉన్నాయి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అందరికీ తెలిసింది. బేహద్ విశ్వ పరివర్తన సమయం, విశ్వ కళ్యాణకారి సమయం నడుస్తూ ఉంది. ఎవరైతే జ్ఞానిగా మరియు బేహద్ జ్ఞానిగా ఉంటూ ఉంటారో వారికి సమయం యొక్క విలువ కూడా తెలుసు. ఒక్కొక్క సెకండ్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ అయిన సమయం. ఎందుకంటే బేహద్ దాదాజీ భూమి మీదకు వచ్చారు.
భూమి మీద అవతరించి మనందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇచ్చుటకు బేహద్దు జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు అమూల్యమైనటువంటి సమయం ఇప్పుడు. సమయము మరియు స్వయం యొక్క మహత్యాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మహాన్గా కండి. గొప్పగా తయారయ్యేటువంటి విధి ఏంటి? సమయాన్ని, సంగమాన్ని యొక్క మహిమను తెలుసుకోవటమే. సంగమ యుగంలో ఒక్కొక్క సెకండు బేహద్దు కల్పంలో చాలా ప్రాలబ్ధాన్ని తయారు చేయుటకు ఆధారమవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయం యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్క అడుగు వేస్తూ ఉన్నారు కదూ. ఎలాంటి సమయము అలాంటి మహిమ. సమయం గడిచిపోతే ఈ మహిమ కూడా పోతూ ఉంటుంది. మీరు మహిమా యోగ్యులైన ఆత్మలు. బాపు ద్వారా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మహానాత్మలుగా అగుటకు వారసత్వం లభిస్తూనే ఉంది. స్వయం మహత్యాన్ని తెలుసుకొని మీ యొక్క ప్రతి సంకల్పము, ప్రతి మాట, ప్రతి కర్మ చాలా మహాన్గా తయారు చేసుకోండి. సదా ఈ యొక్క స్మృతిలో ఉండండి. నేను మహాన్ బాపు యొక్క మహాన్ ఆత్మను. ఈ సమయం ఎంత శ్రేష్ఠ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే అంత తయారు చేసుకోవచ్చు. సమయం మీకు వరదానం ఇస్తూ ఉంది. ఎంతగా భాగ్యాన్ని తయారు చేయాలో అంతగా తయారు చేయవచ్చు. ప్రతి ఒక్క గడియ, ప్రతి సెకండు పురుషార్థం మీరు చేస్తూ ఉండండి. పురుషార్థం ఏం చేయాలి? బాపుని స్మృతి చేసేటువంటి పురుషార్థం చేయాలి. బాపు మరియు ఆప్ కంబైన్డ్ స్వరూపంగా పురుషార్థం ఉంటూ పురుషార్థం చేయండి. అప్పుడు పురుషార్థం ఈజీ అవుతుంది. బాపు మీకు తోడుండి మీ యొక్క సాధనని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. పురుషార్థం కష్టం అనిపించదు. సంగమ యుగంలో ఇదే బాపు పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి వరదానం. ఎంత కావాలంటే అంత భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. సదా బాపు ద్వారా లభించిన ఖజానాన్ని మీరు పొందుతూ ఉండండి. ఎంత అక్కూట్ ఖజానా మీకు లభించింది మీరు లెక్క పెట్టగలరా? లెక్కలేనంత ఖజానా, బేహద్దు ఖజానా, సదా జ్ఞాన రత్నాలతోటి. ఇది జ్ఞాన రత్నాల ఖజానా, ఖుషి అనేటువంటి ఖజానా, శక్తుల యొక్క ఖజానాతోటి అన్నీ మీకు ఓపెన్ అయ్యే ఉన్నాయి. సదా ముఖంతో జ్ఞాన రత్నాలను వెలువడుతూ చెయ్యండి. మీ నోటి నుండి జ్ఞానం తప్ప ఇంకేమీ రాకూడదు. సదా జ్ఞానం మన్న చింతన నడుస్తూ జ్ఞాన రత్నాలను చింతన చేస్తూ ధారణ చేస్తూ ధరణా స్వరూపంగా కండి. అందుకనే ఇది చాలా మహత్యమైనటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి సమయము అని చెప్తూ ఉన్నా. ఎలాంటి సమయము అర్థమైంది కదా? బేహద్దు మహాన్ సమయము. మహానాత్మ నేను. బస్ ఇదే స్మృతిలో మీరు సదా ఉంటూ ఉండండి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్దు పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశం ద్వారా మనం సమయం యొక్క విలువను, బాపు విలువను, వారసత్వాన్ని పొందటానికి మంచి ఇన్స్పిరేషన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు మా ఛానల్ని కనెక్షన్లో ఉంటూ మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఛానల్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే దివ్య గొప్ప గొప్ప మహాన్ వీడియోలు, అనంతభాయ్ ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్, లైవ్ స్పీచెస్, మా చెప్పే దివ్య సందేశాలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో కూడా వస్తాయి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.